قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ نصف علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوتیوں کے حالات کا بیان چل رہا ہے۔ چونکہ اس میں کچھ تفصیل ہے اسی لیے مزید فرماتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے پوتیوں کا پورا معاملہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ابھی اوپر بتایا کہ پوتی اگر ایک ہو نصف پاتی ہے، دو ہو ثلثان پاتی ہے، بیٹی اگر ایک موجود ہو تو پوتیوں کو سدس ملتا ہے ثلثان کی تکمیل کے لیے، اور اگر دو بیٹیاں موجود ہوں تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اب ثلثان بیٹیاں پالیں گی، پوتی کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن بیٹیوں کے ثلثان پانے کے بعد اگر پوتیوں کے ساتھ کوئی پوتا موجود ہے تو پوتا اسبہ بنے گا اور اپنی بہنوں کو بھی اسبہ بنا لے گا۔ لہٰذا اب جو ایک ثلث مال بچا ہے وہ ان سب کے درمیان اسبہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ اب چونکہ بیٹیاں تو اپنی نسبی ہوتی ہیں، اس میں 2-3 پیڑھی ہو نہیں سکتی، لیکن جب بات پوتیوں کی آتی ہے تو اس میں کئی پیڑھیاں بدل سکتی ہیں نیچے تک۔ اسی لیے اگر کئی پیڑھیاں ہو تب پوتیوں کے درمیان مال کیسے تقسیم کریں گے، اس کو واضح کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ ولو ترکا، اگر کسی نے 3 بیٹیوں کو 3 پوتیوں کو چھوڑا، ایک بیٹے کی 3 بیٹیوں کو چھوڑا جن میں بعض سے نیچے ہیں ترتیب وار۔ آپ کے پاس نقشہ ہوگا، آپ دیکھ لیں، اور انشاءاللہ بھی اس ویڈیو بھی بھیج دوں گا۔ اور اسی طرح ایک فریق تو یہ ہے کہ ایک بیٹے کی 3 بیٹیوں کو ترتیب وار چھوڑا، یعنی 3 پوتیوں کو اوپر سے نیچے، یعنی 3 پوتیوں میں گویا پہلی پوتی ہوگی، دوسری پرپوتی ہوگی اور تیسری پرپوتی سے بھی نیچے والی پوتی ہوگی۔ ایک فریق ہو گیا۔ وثلاث بنات ابن آخر، اور 3 پوتے کی بیٹیوں کو چھوڑا کہ ان میں سے بعض سے نیچے ہیں، تو 3 پوتے کی بیٹیوں کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ گویا پوتے کی بیٹی، اس کے بعد پوتے کی پوتی، اس کے بعد پوتے کی پرپوتی، یہ صورت ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ دوسرا فریق ہو گیا۔ وثلاث بنات ابن آخر، تیسرا فریق یہ ہے کہ اسی طرح 3 پرپوتے کی بیٹیوں کو چھوڑا۔ پہلا تھا 3 بیٹے کی بیٹیوں کو چھوڑا ترتیب وار، دوسرا 3 پوتے کی بیٹیوں کو چھوڑا ترتیب وار، تیسرا فریق کیا ہے 3 پرپوتے کی بیٹیوں کو چھوڑا ترتیب وار۔ آگے نقشہ بنائے ہیں، کہتے ہیں بہذہ صورت، اس طور پر۔ وہ نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ فریق اول، اس کے بعد 3 ابن لکھا ہے، 3 بنت ہے۔ فریق ثانی میں 4 ابن ہے ترتیب وار، 3 بنت ہے۔ فریق ثالث میں 5 ابن ہے اور 3 بنت ہے۔ فریق اول میں جو تینوں بنت ہیں اس میں پہلی بنت کو آپ دیکھیے تو دوسرے ابن سے شروع ہے اور پھر نیچے تک گئی ہے۔ فریق ثانی میں تیسرے ابن سے شروع ہے اور چوتھے ابن، اور پھر 5ویں، چونکہ 5ویں ابن ہے نہیں اس میں تو اسی ترتیب سے نیچے تک گئی ہے۔ فریق ثالث میں چوتھے ابن سے شروع ہے اور نیچے تک گئی ہے پوتیاں۔ اب اس نقشے کو آپ ذہن میں رکھیں اپنی کتاب کے، اور ایک مرتبہ اس کو آڈیو میں سن لیں، پھر ایک مرتبہ ویڈیو میں بھی سمجھا دیں گے۔ کہتے ہیں فریق اول کی جو پہلی والی ہے اس کے مقابلے میں کوئی بیٹی نہیں ہے،
फरीक़ अव्वल की जो दूसरी वाली है, अल-वुस्ता मिनल फरीक़ अव्वल, फरीक़ अव्वल की जो वुस्ता है उसके मुकाबले में फरीक़ सानी की उलिया है। देखिए एक दर्जे में दोनों हैं, और फरीक़ अव्वल की सुफला जो है उसके मुकाबले में फरीक़ सानी की वुस्ता है और फरीक़ सालिस की उलिया है। ये हो गया। और फरीक़ सालिस की सानी की वुस्ता तक हो चुका। अब फरीक़ सानी की जो सुफला है उसके मुकाबले में फरीक़ सालिस की वुस्ता है, ये हो गया। और फरीक़ सालिस की जो सुफला है उसके मुकाबले में कोई नहीं है, ये तरतीब हो गई। अब कहते हैं इज़ा अरफ़्ता हाज़ा, इसको जब आपने अच्छी तरह समझ लिया, फ़नक़ूल, तो मैं कहता हूँ लिल उलिया। देखिए अच्छी तरह समझने का मतलब है, पूरी बात आपको वीडियो से समझ में आएगी, लेकिन आप इतना समझ लें अभी कि ये जो नक्शा है आपके सामने, किताब अगर आप रखे होंगे तो उसमें तफसीर आपको नजर आ रही होगी कि किस तरतीब से यह है। कहते फ़नक़ूल, हम कहते हैं लिल उलिया मिनल फ़रीक़िल अव्वल, फ़रीक़ अव्वल की उलिया के लिए निस्फ़ है, फरीक़ अव्वल की उलिया के लिए निस्फ़ है। क्यों? उसके मुकाबले में कोई नहीं है, तो एक बेटी हो तो निस्फ़ मिलता है, एक पोती हो तो निस्फ़ मिलता है। चूंकि ये पोती है, इसके मुकाबले में कोई मुअन्नस नहीं है, इत्तेफाक से यहाँ कोई मुज़क्कर अभी जिंदा नहीं है, ये मान के चल रहे हैं, तो अब इसको हमने निस्फ़ दे दिया, हो गया। अब बेटी, बहन और पोती, इन सब का हिस्सा ज्यादा से ज्यादा सुलुसान होता है, तो सुलुसान तक पहुंचने के लिए अभी एक सुदुस बाकी है हमारे पास। लिहाजा कहते हैं वलिल वुस्ता, और फरीक़ अव्वल की वुस्ता के लिए साथ उसके जो उसके मुकाबिल है, यानी फरीक़ सानी की उलिया, इन दोनों के लिए सुदुस होगा, दोनों को सुदुस में बराबर दिया जाएगा। ये किस लिए? तकमिलतन लिस्सुलुसैन, दो सुलुस की तकमील के लिए। वला शै लिस्सुफलियात, और नीचे की जो बच रही हैं, 3 को हिस्सा दिया, 6 जो बची इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये इनके कबील का जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा था, 2 सुलुस, वो हमने दे दिया, तो अब बाकी नीचे वालों को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी नीचे वाले कब पाएंगी? जब असबा कोई इनको बनाए। तो चूंकि अभी हमारे पास 2 सुलुस देने के बाद 1 सुलुस माल बचा हुआ है, वो माल अगर असबा कोई हो तो वो लेगा, तो पोता असबा बनता है। अब अगर कोई पोता, परपोता, लकड़पोता नीचे तक कोई अगर जिंदा होगा तो वो असबा बन जाएगा और 1 सुलुस वो पालेगा। ये सूरत थी। अब वो सुलुस पाएगा असबा होने की वजह से, तो अपने साथ की जो बहनें हैं उनको भी वो असबा बना देगा और तकसीम कर लेगा, और ऊपर वाली जो बहनें हैं उनको भी वो असबा बना देगा और उनको साथ मिला करके तकसीम कर लेगा। और ऊपर में कई हैं तो ऊपर में उन्हीं को असबा बनाएगा जिनको कुछ हिस्सा न मिला हो। उसी कहते हैं इल्ला, मगर ये कि उनके साथ कोई लड़का हो तो वो इनको असबा बना देगा। किन्हें? मन कानत बेहिजाई ही, उन बहनों को असबा बनाएगा जो उनके मुकाबिल हों, उनके साथ हों। और मन कानत फौक़हू, और जो उनके ऊपर हों मगर उनमें से हों लम तकुन ज़ात सहमिन, जिनको हिस्सा नहीं मिला है, उन सबको असबा बनाएगा। तो गोया अब 1 सुलुस माल इस भाई और इसकी मुकाबिल बहनों और ऊपर वाली गैर हिस्सादार बहनों के दरमियान तकसीम हो जाएगा। वैसे तो मंदूनहू, और नीचे जितनी बचे हैं, अब इत्तेफाक से यहाँ या तो 3 बहन नीचे बचेगी या 1 बचेगी, जो भी सूरत हो, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो साकित हो जाएगी। ये इनकी तकसीम की सूरत है। अब इसको वीडियो में देखने की कोशिश